विद्यार्थी मित्रों, आज आप डिग्री ऑफ कम्पेरिजन विषे शीखीशुं। तो डिग्री ऑफ कम्पेरिजन शुं छे? तो डिग्री एटले कक्षा छे अने कम्पेरिजन एटले तुलना। तो जे तुलना करवी एटले आपणे सादी गुजराती भाषामां पण तुलना करता होईए छीए के आना करता मोटो छे, आ नानो छे, आ गुलाबनुं फूल छे ए सूर्यमुखी करता वधारे सुंदर छे। पछी आपणे एम कहीए छीए के अमदावाद छे ए वडोदरा करता मोटुं शहेर छे। तो આપણે દરેક વસ્તુમાં કંઈ ને કંઈ તુલના કરીએ છીએ કે બે વસ્તુની, શહેરની કે માણસની ગમે તેની સરખામણી કરીએ છીએ। તો જે સરખામણી કરીએ છીએ એને કમ્પેરિઝન કહેવામાં આવે છે। તો અહીંયા કમ્પેરિઝનની અલગ અલગ કક્ષાઓ આપેલી છે। તો કમ્પેરિઝન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તો એમાં આપણે જોઈશું ત્રણ છે ડિગ્રી, જેમાંથી પહેલી બે ડિગ્રી છે એનો જ અભ્યાસ તમારે કરવાનો છે તમારા અભ્યાસક્રમ મુજબ, પણ આપણે ત્રણેય વિશે ચર્ચા કરીશું। તો પહેલું છે પોઝિટિવ डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ने समानता दर्शक कहेवामां आवे छे। एना पछी छे कम्पेरिटिव डिग्री। तो कम्पेरिटिव डिग्री में एकनुं मूल्य अधिक दर्शाववामां आवे छे, तो एटले एने अधिकता दर्शक अने छे सुपरलेटिव डिग्री। तो जे सुपरलेटिव डिग्री छे एमां कोईपण जे एक वस्तु के माणस छे तेने बधाथी श्रेष्ठ दर्शाववामां आवे छे, तेथी एने श्रेष्ठता दर्शक कहेवामां आवे छे। तो पहली डिग्री आपणे जोईशुं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोईपण बे व्यक्ति विषे वात करवामां आवे छे अने बंनेने समान दर्शाववामां आवे छे के बंने समान ज छे। के जेम के राज ए आर्यन जेटलो ज होशियार छे, ना एना करता वधारे ना एना करते ओछो। तमारा घर जेटलुं ज मोटुं घर अमारे छे एवुं आपणे कोईने कहीए तो आ बधुं शुं छे के आपणे समानता दर्शावीए छीए। बंनेनी कम्पेरिजन करीए छीए पण कोई एक ओछुं वधारे नथी, बंने सरखुं ज छे एवुं आपणे कही सकीए छीए। तो ज्यारे बे व्यक्ति के वस्तु वच्चे समानता दर्शाववामां आवे तो एने पॉजिटिव डिग्री कहेवामां आवे छे। तो समानता दर्शक डिग्री में ज्यारे बे वस्तु के व्यक्ति होय तो ए बंनेना गुणो केवा होय छे, समान होय छे। आपणे एक व्यक्तिनी जे वात करता होय छे एवुं ज बीजुं व्यक्ति के वस्तु छे एम कहीए छीए। तो पॉजिटिव डिग्रीना अहींया उदाहरण आपेला छे। तो जे पॉजिटिव डिग्री छे एमां जे आपणे जे वस्तुनी वात करता होईए छे एमां केवुं छे, एमां आपणे एना आगळ अने पाछळ एज लगावीशुं। तो पहला ज छे आपणे आपणुं जे पण एडजेक्टिव छे, एडजेक्टिव एटले के अर्थमां वधारो कर्यो छे तो कोईना विશે कई कही छे तो आपणे जे पण एडजेक्टिव हशे वाक्यमां एने आगळ अने पाछळ एज लगावीशुं। तो पहेલું છે ઇબ્રાહિમ ઇઝ એઝ ક્લેવર એઝ અહેમદ। તો આમાં શું કહેવા માંગે છે, ક્લેવર છે એ આપણું એડજેક્ટિવ છે, ક્લેવર એટલે હોશિયાર। તો ઇબ્રાહિમ અહેમદ જેટલો જ હોશિયાર છે એવું કહેવા માંગીએ છીએ આપણે। तो पॉजिटिव डिग्री है हूँ पहलू एक्जाम्पल लखूँ के तो आमा अहींया एज क्लेवर एज। तो जे इब्राहिम है ते अहमद जेटलो ज क्लेवर एटले के होशियार छे। आमां कोई एक वधारे नथी के कोई एक ओछुं नथी। पछी बीजुं वाक्य छे, एक्जाम्पल लईए बीजुं के पाटण इज एज हॉट एज कलोल। तो जेटली पाटणमां गरमी पड़े छे तेटली ज कलोलमां पड़े छे, पाटण कलोल जेटલું જ ગરમ છે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ। તો આમાં પણ બંનેની સરખામણી કરવામાં આવી છે બે જુદા જુદા શહેરની, પણ બંનેને કેવું સમાન દર્શાવવામાં આવ્યું છે। તો જ્યારે પણ એસ બે વખત હોય ત્યારે એ શું દર્શાવે છે કે પોઝિટિવ ડિગ્રી છે, સમાનતા દર્શક ડિગ્રી છે। તો તેમાં આપણું જે પણ એડજેક્ટિવ હશે એના આગળ અને પાછળ એસ લગાવવામાં આવે છે। હવે આપણે વાત કરીશું કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી વિશે।
તો કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી છે એમાં બે વ્યક્તિ કે વસ્તુની કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે છે અને એકને બીજા કરતાં વધારે સારું દર્શાવવામાં આવે છે અથવા એક જે છે એ બીજાની તુલનામાં કંઈક વધારે છે, તો ત્યારે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે જેમાં અધિકતા દર્શાવવામાં આવે છે. એક વ્યક્તિ કે વસ્તુની બીજી વ્યક્તિ કે વસ્તુની સરખામણીમાં અધિક છે એમ કહેવામાં આવે છે. તો એના પણ એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ તો એનાથી તમે સારી રીતે સમજી શકશો. તો એનું એક્ઝામ્પલ છે કે પહેલું છે કે અપૂર્વા ઇઝ ટોલર ધેન આનંદ. અપૂર્વા છે એ આનંદ કરતાં કેવું છે, ઊંચો છે. તો આમાં જે અપૂર્વા છે એને આનંદ કરતાં કેવો વધારે ઊંચો કીધો છે, બંને સેમ નથી. હવે જો આ પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં વાંચ્યા હોત તો અપૂર્વ ઇઝ એઝ ટોલ એઝ આનંદ એમ હોત, પણ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીં એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કમ્પેરેટિવનું, તો એમાં આમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે વાક્ય આપણું આપેલું છે એમાં જે ટોલ છે એ આપણું એડજેક્ટિવ છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એના પાછળ શું લગાવ્યું છે, ER ટોલર, અને અહીં એના પછી શું લગાવ્યું છે, ધેન. તો જ્યારે ક્રિયાપદ હોય જે એડજેક્ટિવ હોય એની પાછળ ER લગાવવામાં આવે અને પછી ધેન હોય ત્યારે કઈ ડિગ્રી છે, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી છે કે જેમાં એકને બીજા કરતાં અધિક દર્શાવવામાં આવે છે. એમાં અપૂર્વ છે એ આનંદ કરતાં વધારે ઊંચો છે. બીજું વાક્ય છે ચાઇના ઇઝ લાર્જર ધેન ઇન્ડિયા. તો એમાં ચાઇના જે છે એ ભારત કરતાં કેવું છે, લાર્જ એટલે મોટું, વિશાળ અથવા પહોળું ગમે. તો ચીન છે ભારત કરતાં કેવું છે, મોટું છે. તો આમાં પણ લાર્જ ની પાછળ ER લગાવવામાં આવે છે અને પછી ધેન. પછી ત્રીજું છે કે ઇન્ડિયા ઇઝ, એનું ઊંધું કરીએ કે ઇન્ડિયા ઇઝ સ્મોલર ધેન ચાઇના. તો આમાં ભારત છે ચીન કરતાં કેવું છે, નાનું છે. આમાં પણ બેની કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે છે અને એકને વધારે દર્શાવવામાં આવે છે, એકને ઓછું દર્શાવવામાં આવે છે. હવે પ્રમોદ ઇઝ વાઇઝર ધેન હિઝ ફ્રેન્ડ. વાઇઝ એટલે વધારે ડાહ્યો. તો પ્રમોદ છે તેના મિત્ર કરતાં કેવો છે, ડાહ્યો છે. એક્ઝામ્પલ 2 છે જે એમાં પણ એવું જ છે કે ચાઇના તો અહીંયા પણ આપણે જોઈએ છીએ કે લાર્જ છે એની પાછળ કેવું છે, લાર્જર થઈ ગયું છે અને ધેન. તો જે ચીન છે એ કેવું છે, ભારત કરતાં મોટું છે ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ. તો આપણે બંને ડિગ્રી વિશે જોયું, પોઝિટિવ ડિગ્રી, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી, અને હવે એન્ડમાં છે કે સુપરલેટિવ ડિગ્રી. તો સુપરલેટિવ જે ડિગ્રી છે એમાં શું દર્શાવવામાં આવે છે કે એમાં જે પણ વાક્ય હોય એમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એને કેવો શ્રેષ્ઠ દર્શાવવામાં આવે છે, તો એ બધાથી સારો છે. તો ત્યારે જે આપણું એડજેક્ટિવ હશે તો એમાં EST લાગશે, કે જેમ કે ક્લેવર છે તો ક્લેવરેસ્ટ. એમાં કમ્પેરિઝન નથી, પણ એમાં એ જે વ્યક્તિ છે એ કેવો છે, બધાથી શ્રેષ્ઠ છે, સારો છે. પણ એ વ્યક્તિનું નામ પણ નહીં હોય, એમાં ખાલી એમ જ હશે કે ઇબ્રાહિમ ઇઝ ક્લેવરેસ્ટ સ્ટુડન્ટ કહી શકે છે. પાટણ ઇઝ વેરી હોટેસ્ટ સિટી. પછી અપૂર્વા ઇઝ ટોલેસ્ટ મેન યા ટોલેસ્ટ બોય. તો એમાં કેવું છે કે એક જ વ્યક્તિનું નામ હશે અને એને બધા કરતાં શ્રેષ્ઠ, બધા કરતાં સારો અથવા બધાથી વધારે દર્શાવવામાં આવે છે. તો જે સુપરલેટિવ ડિગ્રી છે તે શ્રેષ્ઠતા દર્શાવે છે કે અન્ય વ્યક્તિનું નામ નથી આવતું, પણ એ બધા અન્ય કરતાં કેવો છે કે વધારે સારો છે, એની સરખામણીમાં કોઈ હોતું નથી. જે પોઝિટિવ ડિગ્રી છે તેમાં સમાનતા દર્શાવવામાં આવે છે. પછી કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં એકને અધિક દર્શાવવામાં આવે છે ને એકને ઓછું દર્શાવવામાં આવે છે. જ્યારે સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં શ્રેષ્ઠતા દર્શક ડિગ્રી હોય છે તો એમાં એ વ્યક્તિને બધાથી શ્રેષ્ઠ દર્શાવવામાં આવે છે. હવે અહીંયા અમુક શબ્દો આપેલા છે કે જે પોઝિટિવ ડિગ્રી અને કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી.
બંનેમાં એનો કેવો ઉપયોગ થાય છે તો તે આપણે જોઈશું. તો સ્લો છે તો જ્યારે કોઈ સ્લો ધીમું ચાલતું હોય તો એઝ સ્લો એઝ અને કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં સ્લોવર ધેન. પછી ફાસ્ટ તો એઝ ફાસ્ટ એઝ અને કમ્પેરેટિવમાં ફાસ્ટર. એઝ ઓલ્ડ એઝ કમ્પેરેટિવમાં ઓલ્ડર ધેન. પછી પોઝિટિવમાં એઝ યંગ એઝ તો કમ્પેરેટિવમાં યંગર ધેન. પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં એઝ થિક એઝ કમ્પેરેટિવમાં થિકર ધેન. પોઝિટિવમાં એઝ વીક એઝ અને કમ્પેરેટિવમાં વીકર ધેન. તો હવે તમે સમજી ગયા હશો કે જે પોઝિટિવ ડિગ્રી છે તેમાં એડજેક્ટિવની આગળ એસ એસ લગાવવાનું છે આગળની પાછળ, અને જે કમ્પેરેટિવ છે તેમાં ઈઆર લગાવવાનું છે અને પછી ધેન મૂકવાનું છે. હવે એક્સરસાઇઝ આપેલી છે એમાં વાક્ય આપેલા છે તો પહેલું વાક્ય આપણે જોઈ શકીએ છીએ ઉદાહરણમાં. પહેલું છે કે રામ શોર્ટ અને પછી શ્યામ છે. તો આમાં આપણે જે વાક્ય આપેલા છે એને શેમાં બદલવાના છે? પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં. તો બંનેને સમાન જ દર્શાવવાના છે. તો પહેલું છે કે રામ શોર્ટ શ્યામ, તો આમાં આવશે કે રામ ઇઝ એઝ શોર્ટ એઝ શ્યામ. જે આપણું એડજેક્ટિવ છે એવું ને એવું રહેશે, એમાં ઈએસટી પણ નથી લગાવવાનું કે ઈઆર પણ નથી લગાવવાનું. હવે પછી છે લતા ફેટ મીતા. ફેટ એટલે જાડું હોવું, તો આમાં શું આવશે? લતા ઇઝ ફેટ, લતા ઇઝ એઝ ફેટ એઝ મીતા. પછી બીજું છે ગૌરવ ક્લેવર ને સૌરવ, તો ગૌરવ ઇઝ એઝ ક્લેવર એઝ સૌરવ. પછી ભાવનગર લાર્જ ને રાજકોટ, તો ભાવનગર ઇઝ એઝ લાર્જ એઝ રાજકોટ. તો હવે આપણે આ જે એક્સરસાઇઝમાં આપેલા છે વાક્યો એ પ્રમાણે તમારે બનાવવાના છે. તો જે પહેલું વાક્ય છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લતા ફેટ ને મીતા છે. તો તેને આપણે આવી રીતે લખીશું કે લતા ઇઝ એઝ ફેટ એઝ મીતા. તો જે લતા છે મીતા જેટલી જ જાડી છે. બીજું છે ગૌરવ, પછી છે ક્લેવર અને પછી છે સૌરવ. તો જે ગૌરવ છે એ સૌરવ જેટલો જ હોશિયાર છે. તો અહીંયા શું આવશે? ગૌરવ ઇઝ as clever as સૌરવ. હવે ભાવનગર is as large as રાજકોટ. ચોથું વાક્ય છે ટી હોટ કોફી, તો ટી is as hot as coffee. આપણે એવી રીતે લખી શકીએ છીએ કે ટી is as hot as coffee. પછી છે my house big your house, તો આમાં શું આવશે? my house is big as your house. તો હવે દરેક જણે સમજ પડી ગઈ હશે તો આ પ્રમાણે તમે વાક્ય લખી શકો છો. એના પછી જે છઠ્ઠું વાક્ય છે માય રૂમ ક્લીન રામ્સ રૂમ, તો માય રૂમ ઇઝ એઝ ક્લીન એઝ રામ્સ રૂમ. સાતમું છે વિનય ટોલ અજય, તો વિનય ઇઝ એઝ ટોલ એઝ અજય. પછી છે આઠમું વાક્ય છે મહિમા થીન રીતા, તો મહિમા ઇઝ એઝ થીન એઝ રીતા. પછી છે મોહનભાઈ, તો મોહનભાઈ ઇઝ એઝ ઓલ્ડ એઝ કિશોરભાઈ. પછી છે અમરેલી સ્મોલ અને મહુવા, તો અમરેલી ઇઝ એઝ સ્મોલ એઝ મહુવા. તો આવી રીતે તમે વાક્યની પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. હવે પોઝિટિવ ડિગ્રી પછી છે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી. તો આપણે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં શું જોયું હતું? કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં એક વ્યક્તિ કે વસ્તુને બીજી વ્યક્તિ કરતાં
વધારે એનું મૂલ્ય અધિક દર્શાવવામાં આવે છે અથવા બીજીનું છે એ વસ્તુની તુલનામાં ઓછું દર્શાવવામાં આવે છે. તો જ્યારે કોઈ પણનું મૂલ્ય બીજાની સરખામણીમાં ઓછું હોય અથવા વધારે હોય તો એ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી છે. તો જે બીજું આપેલું છે યુઝ ધ ગિવન વર્ડ્સ ટુ મેક સેન્ટેન્સ ઇન ધ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ધ મેંગો ટ્રી, પછી છે ટોલ ધ બનાના ટ્રી. તો ધ મેંગો ટ્રી ઇઝ ટોલર ધેન ધ બનાના ટ્રી. આમાં ધેન અને ER લગાવવાનું છે. પહેલું એક્ઝામ્પલ છે માય બેગ લાઇટ યોર બેગ. પહેલું શું છે માય બેગ, પછી છે લાઇટ, પછી છે યોર બેગ. તો આમાં લાઇટ એટલે વજનમાં ઓછું, હળવું છે. તો મારું જે બેગ છે એ તારા બેગ કરતાં વજનમાં કેવું છે, ઓછું છે. તો માય બેગ ઇઝ lighter than your bag. આવી રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ. હવે એના પછી છે બીજું વાક્ય કે ધીસ બુક thick that book. ધીસ બુક છે, પછી છે thick અને પછી છે that book. તો આ ચોપડી પેલી ચોપડી કરતા કેવી છે, થીક એટલે જાડી. તો અહીંયા શું આવશે, થીકનું શું થઈ જશે, થીકર, અને એના પાછળ શું લગાવવાનું છે, ધેન. બાકીનું વાક્ય એમનું એમ. તો ધીસ બુક ઇઝ થીકર ધેન ધેટ બુક. હજી એક જોઈ લઈએ એક્ઝામ્પલમાં. ત્રીજું વાક્ય છે ધ સ્ટાફ રૂમ બિગ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ. તો ધ સ્ટાફ રૂમ ઇઝ બિગર ધેન પ્રિન્સિપલ્સ ઓફિસ. તો પ્રિન્સિપલની ઓફિસ કરતાં સ્ટાફ રૂમ કેવો છે, મોટો છે. પછી છે મોટું ફેટ છોટું. તો અહીંયા શું છે, મોટું ફેટ છોટું. તો મોટું છે એ છોટું કરતાં કેવું છે, વધારે જાડું છે. તો મોટું ઇઝ ફેટર ધેન છોટું. તો અહીંયા આપણે જુદા જુદા જે વાક્યો જોયા એમાંથી આપણે જોયું કે જે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી છે એમાં ER અને ધેન લગાવવાનું છે, અને જે પોઝિટિવ ડિગ્રી છે એમાં SS લગાવવાનું છે, આગળ ને પાછળ. એના પછીનું વાક્ય છે નમિતા થીન બબીતા. તો એમાં શું કહે છે કે નમિતા ઇઝ થીનર ધેન બબીતા. નમિતા છે બબીતા કરતાં કેવી છે, પાતળી છે. ધેટ બોક્સ હેવી, પછી ધીસ બોક્સ. તો ધેટ બોક્સ ઇઝ heavier than this box. પછી tube light is brighter than bulb. Kiran young Ravi. તો Kiran is younger than Ravi. તો king wise his minister. તો the king is wiser than his minister. Coffee costly tea. તો coffee is costlier than tea. તો coffee છે ચા કરતાં કેવી હોય છે, મોંઘી. તો આપણે 2 ડિગ્રી વિશે આજે એક્ઝામ્પલ જોયા, અને જે તમારા અભ્યાસક્રમ મુજબ 2 ડિગ્રી જ છે. જે સુપરલેટિવ ડિગ્રી છે ખાલી તમારી માહિતી માટે હતી. તો પહેલી છે સમાનતા દર્શક, પછી અધિકતા દર્શક અને શ્રેષ્ઠતા દર્શક. ડિગ્રીને વધુ સમજવા માટે જાતે મહાવરો કરતા રહો અને વાક્યોને તમારી ગ્રામરની બુકમાં છે આપેલા વાક્યો છે તેને સોલ્વ કરો.